Hello students, good morning. Today our topic is about the criticism of naive realism. তোমালোকে naive realism or concept to পঢ়িলা অকমান naive realism or বিষয়ে আমি কি পালো that the object of the external world is completely independent from our mind আমাৰ মনৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে স্বতন্ত্ৰ এই কথাটো জানা তোমালোকে and we have already discussed the characteristics of it আমি ইয়াৰ যিখিনি characteristics আছে এখনিও পঢ়িলো so now the point is that ইয়াত next point আমাৰ কি আহিলে যে naive realism মে কি কৰিছে কেইটামান yet amar enuka lage no pohile je yes that is the perfect concept about the world amar enuka lage je bisho jagat সম্পর্কে etu eta correct opinion hoy aru tar bahire amar beleg opinion ami dibo nuaru still amar pohar pasot ami yak criticize korar ketaman hujug paisu eta ketaman points ase through which we can criticize the concept of naive realism okay so the first point of criticism is that ami first point to pohu that naive realism gives overemphasis on perception and that's why it ki korile the overemphasis on perception is a repetition of the mistakes committed by the Greek sophists so Greek sophists bilake ebar perception or uprot overemphasize korar karone ebar mistakes eta huar hoise tahator bhul hoise je perception or uprot basically ami importance dibo lage kintu enoka nohoy je ami completely perception upor dependent hobo parim ba perception is regarded the only source of knowledge eneke ami kobo nuaro kyo kobo nuaro because sometimes our perceptions are wrongly cognized by us hoy kiteba amar bhul hoy ami dekhat kiteba snake in a rope sabo paru ba rope in a snake sabo paru but ইয়াত কি কৰিছে naive realism source হিচাপে external world of things বিলাকৰ লগত আমি কন্টাক্টত by means of sense organs আহো কিন্তু তাত মেইনলি কিহৰ ওপৰত বেছিকৈ ফোকাস কৰিছে পারসেপশনৰ ওপৰত কিন্তু পারসেপশনৰ ওপৰত যদি আমি বেছিকৈ ফোকাস কৰো তেতিয়া হলে আমাৰ কিতেবা মিস্টেক হ'ব পাৰে যেটো গ্ৰীক সফিষ্ট বিলাকে অলৰেডি এই মিস্টেকটো কমিট কৰিলে তো দ্যাট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ criticism of it হৈছে আমি গ্ৰীক সফিষ্ট বিলাকে যেটো মিস্টেক কৰিছিলে সেই মিস্টেকটো ৰিপিট নকৰো ইয়াত সেই কাৰণে আমি আইডেন্টিফাই কৰি দিছো যে naive realism বিলাকে হেতু কমিট হেতু মিস্টেক কৰিলে because naive realism also gives more importance on perception so perception or ওপৰত বেছি ইম্পৰ্টেন্স দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে আমি যেটো দেখিছো হয়তো হেতু ভুল কৈ দেখিব পাৰো যেটো হয় হেতু নেদেখি পানে উল্টা কিবা এটা দেখিব পাৰো আৰু আমি এক্সপ্লেইন কৰি দিব পাৰো so that আমি তেতিয়া এনেকে যদি হৈ থাকে তেতিয়া আমি যেটো হসা জ্ঞান হয় এটো কেনেকৈ পাম হয় নহয় সো ৰিয়েল জ্ঞানটো পাবৰ কাৰণে আমি পারসেপশনৰ ওপৰত অকল ডিপেন্ডেন্ট হলে নহব যেটো naive realism ভুল কৰিলে okay next point to saba naive realism cannot explain error illusion hallucination etc for example to see a snake in a rope reflection etc cannot be explained by naive realism eta naive realism কি কৰিছে তুমি গম পালা ফার্স্ট পয়েন্ট টু যে ওভার এমফাসাইজ অন পারসেপশন বেসিক্যালি কার উপর গুরুত্ব দিছে প্রত্যক্ষৰ উপর গুরুত্ব দিছে দ্যাটস ওয়াই naive realism fails to explain in the second point naive realism fails to explain illusion hallucination etc যিবিলাক ভুল ভ্ৰান্তি আছে ভ্ৰান্ত জ্ঞানৰ সংজ্ঞা দিব নোৱাৰে naive realism কিয় নোৱাৰে কাৰণ naive realismৰ মতে perception is the only source of knowledge যদি ভ্ৰান্ত ধাৰণা বিলাক ভ্ৰান্ত জ্ঞান বিলাক আমি প্ৰত্যক্ষত কেতিয়াবা ভুল হয় না নহয় স্নেক ইনে রোপ দেখো রোপ ইনে স্নেক দেখো হয় না নহয় তো এনেকে যদি হৈ থাকে আমি তো আমাৰ প্ৰত্যক্ষটো দেখোন ভুল হৈ গৈছে আৰু লগতে কেতিয়াবা কি হয় আমি সাপোজ বাউলত যদি ওয়াটার লৈ পেনাই আমি এটা স্টিক ভৰাই দিও স্ট্রেট স্টিকটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিব বেন্ড লাগিবনে তো তাত আমাৰ পারসেপশন কি হৈছে ভুল হৈছে because আমি কি দেখিছো বেন্ড স্টিক দেখিছো একচুয়ালি ইজ ইট বেন্ড নো এটো বেন্ড আছিল নে নাছিল তেতিয়া আমি কিয় তাক বেন্ড দেখিলো সো রিফ্লেকশন নামৰ যেটো কনসেপ্ট আছে হেতু পারসেপশনে কি কৰিব নোৱাৰে এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে সো naive realism fails to explain illusion hallucination etc যত অসমীয়াত আমাৰ কি লিখিছে তো বাস্তৱবাদে সপোন ভ্ৰান্ত জ্ঞান আদি ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰে মানে সপোনৰ ক্ষেত্ৰতো ভ্ৰান্ত জ্ঞানে কি সপোন বিলাক ড্ৰিমছ বিলাক এক্সপ্লেনেশন কৰিব নোৱাৰে কোনে naive realism কাৰণ আমি সপোন যদি দেখো ড্ৰিমছ যদি দেখো তাৰ থিওৰিজ বিলাক তোমালোকে পাইছা চাগে যে ড্ৰিম হয় কি তো পারসেপশনৰ ওপৰত এক্সপ্লেইন কৰি পেনাই যদি ডিপেন্ড কৰি পেনাই যদি আমি ড্ৰিমছৰ এক্সপ্লেনেশন দিও তেতিয়াহলে আমি এটো কেতেও এক্সপ্লেইন কৰিবই নোৱাৰিম তো ইয়াত কি বুজি পালা যে naive realism fails to explain illusion hallucination reflection etc
ওকে কি লিখিবা তোমালোকে যে সৰল বাস্তৱবাদে সপোন ভ্ৰান্ত ধাৰণা আদিক ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰে বা প্ৰতিকল্প বা প্ৰতিফলন সেইবিলাকৰ বিষয়েও কোনো আলোচনা আগবঢ়াব নোৱাৰে কিহৰ কাৰণে কাৰণ এই প্ৰত্যক্ষৰ ওপৰত অত্যাধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে সেই কাৰণে হৈছে ওকে থাৰ্ড পইণ্ট শুনিবা এজ ইট ডিপেণ্ডছ অন perceptual knowledge যেহেতু ই প্ৰত্যক্ষ জ্ঞানৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হয় the universalizability of knowledge is robbed by naive realism individual experience of qualities are relative naive realism commits a serious mistakes by giving the individual knowledge as universal status so naive realism কি কৰিছে তুমি যেটো perceive কৰিছা that is correct for you okay মই যেটো perceive কৰিছো that is correct for me maybe it is not similar with you তুমি যেটো perceive কৰিছা তাৰ লগত হয়তো মোৰ যেটো প্ৰত্যক্ষ হয় এটো হয়তো কি হ'ব নোৱাৰে একে হ'ব নোৱাৰে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু naive realism কৈছে যেটো তুমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছা বা তুমি যেটো perceive কৰিছা তোমাৰ perceptionৰ লগত মোৰ perceptionটো same হয় that means there is no any difference between you and mine perception তোমাৰ আৰু মোৰ perceptionৰ মাজত কোনো difference নাই তুমি যেটো দেখিছা the same thing is seen by me hey eketa bostu moyo dekhisu kyo dekhisu karon our perception is same to the things ei bostu bilakor hoite amar protyekhotu eke hoy gotike yat ki problem eta arise hol yat problem arise hoise je jitu individual knowledge hoy etuk universal kori pelaise individual knowledge can't be explained as universal knowledge etu hoday monot thoba tumar gyan tu tumi jitu protyekho korisa etu hote tumi bhul keo korisa tumi tak harbik koribole chesta nokoriba hoyto moi hetu শুদ্ধকে দেখিছো বা মই শুদ্ধকে দেখাটো তুমি যদি জোৰ জবস্তি ভুলকে দেখাটোৰ লগত হাল মিহলনি কৰি পেনাই এটা ইউনিভাৰ্সাল নলেজ এস্টাব্লিশ কৰিবলৈ যোৱা দেয়াৰ ইজ আ কন্ট্ৰাডিকশন তাতে এটা কন্ট্ৰাডিকশন হ'বই কন্ট্ৰাডিকশন এৰাইজ হ'বই সো ইউনিভাৰ্সাল নলেজ কান্ট বি একসেপ্ট by means of individual knowledge we can't establish a general universal knowledge hoday monot thoba je tumar subjective knowledge যেটো আমাৰ ইউনিভাৰ্সাল নলেজ হয় হেতুক এস্টাব্লিশ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু naive realism সাবজেক্টিভ নলেজটোকে ইউনিভাৰ্সাল নলেজ বুলি কৈ দিছে হৈছে okay fine your next point is that naive realism refuses to accept the subjective aspect of knowledge but in the knowing process both subjective and objective aspects are their own role কি হৈছে তোৰ প্ৰতি ইয়াত যেটো হৈছে যে naive realism বা সৰল বাস্তৱবাদে তোমাৰ যেটো subjective knowledge আত্মগত জ্ঞান আৰু বস্তুগত জ্ঞান এই দুইটাৰ ক্ষেত্ৰত সমানতাটো ৰখা নাই ইকুৱেলিটি মেইনটেইন কৰিব পৰা নাই তাৰ মানে হি কাক বেছি ইম্পৰ্টেন্স দিছে naive realism refuses to accept the subjective aspect of knowledge but তুমি যদি আত্মগত জ্ঞানটোক বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া সাবজেক্টিভ এসপেক্টটোক বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া আৰু অবজেক্টিভ এসপেক্টটোক যদি নিদিয়া তেতিয়াহলে আমাৰ নলেজটো কমপ্লিট নহব বা তুমি যদি অবজেক্টিভটোক দিয়া সাবজেক্টটোক নিদিয়া তেতিয়াহলে তোমাৰ নলেজটো কমপ্লিট নহব দ্যাট মিন্স এটা ট্ৰু নলেজ পাবৰ কাৰণে এটা ইউনিভাৰ্সাল নলেজ পাবৰ কাৰণে যেনেকৈ সাবজেক্টিভ সাইডটোৰ ইম্পৰ্টেন্স আছে তেনেকৈ অবজেক্টিভ সাইডটোৰ ইম্পৰ্টেন্স আছে গতিকে তুমি যদি ইয়াত সাবজেক্টিভ নলেজটোৰ ইম্পৰ্টেন্স দিয়া নাই তেতিয়াহলে আমাৰ ইউনিভাৰ্সাল নলেজ এস্টাব্লিশ কৰিব আমি নোৱাৰিম দ্যাট মিন্স ইন নোয়িং প্ৰসেস both subjective and objective aspect are necessary for us হৈছে সাবজেক্টিভ এসপেক্ট আৰু অবজেক্টিভ এসপেক্ট দুইটাই লাগিব কিহত নোয়িং প্ৰসেছত হৈছে ওকে ফাইন next point is that according to naive realism the knowledge of the external world is wholly independent of the knower's mind জানা তোমালোকে যে naive realism কৈ দিছে অলৰেডি কি কৈছে that the external world is completely independent from our mind things are exist with themselves ইহঁতে নিজে কি হয় ইহঁতৰ অস্তিত্ব আছে ইহঁতে আমাৰ অস্তিত্বৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে বা আমি দেখিছো বুলি ইহঁতৰ প্ৰমাণটো দিব নিবিচাৰে ইহঁতে নিজে এক্সিষ্ট কৰে ইহঁতৰ কোৱালিটিজৰ হৈতে things are possessing their qualities with themselves ইহঁতৰ লগত তাহাঁতৰ কোৱালিটিজ আছে আমি দেখিছো বা আমি চাইছো সেই কাৰণে ইহঁতৰ অস্তিত্ব আছে বা ইহঁতৰ কোৱালিটিজ আছে তেনেকুৱা নহয় এটো কোনে কৈছিলে naive realism কৈছিলে কিন্তু আমি কি ক'ব পাৰিম ইয়াত সোৱা লিখিছে but it is not correct কিন্তু হেতু সত্য নহয় সত্যটো কি হয় the knowledge of the external world is produces ideas or concept in our mind similarly we obtain knowledge from the ideas or the concept first thought কি থাকিব লাগিব you must have an idea about that object
যিটো বস্তু এক্সটাৰ্নেল ৱৰ্ল্ডত আছে প্ৰথমতে তাৰ আইডিয়া তোমাৰ মনত থাকিব লাগিব তাৰ ধাৰণা তোমাৰ মনত থাকিব লাগিব যদি তাৰ ধাৰণাটো তোমাৰ মনত আছে দেন দ্য থিংছ কেন বি এক্সিষ্ট তেতিয়াহে বস্তুটো থাকিব কেনেকৈ থাকিব বিকজ দ্য আইডিয়াছ কেন ফৰ্ম দ্য থিংছ তোমাৰ ধাৰণা বা তোমাৰ যিটো আইডিয়া হয় সেই আইডিয়াটোৱে বস্তুটোক ফৰ্ম দিব বা আকাৰ দিব ক'ত এক্সটাৰ্নেল ৱৰ্ল্ডত চ' দ্য থিংছ উইচ আৰ এক্সিষ্ট ইন দিছ এক্সটাৰ্নেল ৱৰ্ল্ড কেন বি exist okay this can be exist even ইহঁতে থাকিব পাৰে but first of all the ideas are producing in our mind about the things then the things are exist okay so naive realism যেতিয়া কৈছিলে যে things are independent from our mind তাক আমি ৰিফিউট কৰিছোঁ কোনোবাই ৰিফিউট কৰিছে কোনে ৰিফিউট কৰিছে এইটো পাবা পাছত তো আমি গম পালোঁ ইয়াত কি যে naive realism যিটো কনচেপ্ট ক'লে যে ৱৰ্ল্ডৰ এক্সিষ্টেঞ্চটো আছে external things or existence আছে they are exist with themselves with their own qualities qualityৰ হৈতে তাহাঁতে নিজে নিজে এক্সিষ্ট কৰে এই বস্তুটোক আমি মানিছোঁ কিন্তু তাক ৰিফিউট কৰি পেনে আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে they are exist but first of all the idea about that things are arising in our mind then we can form the things in the external world বাহ্যিক জগতত এই বস্তুবিলাকৰ অস্তিত্ব কেনেকৈ আছে প্ৰথমতে তাৰ ধাৰণাটো আমাৰ মনত উৎপত্তি হয় আমাৰ মনত উৎপত্তি হোৱাৰ গতিকে আমি এই বস্তুবিলাকক আকাৰ দিওঁ ক'ত বাহ্যিক জগতত গতিকে naive realism যিটো কথা ক'লে তাক আমি কি কৰিছোঁ ডিনাই কৰিছোঁ ওকে আমি মানি লোৱা নাই সেইবিলাক পইণ্টত আমি naive realismক ক্ৰিটিচাইজ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু লাষ্টৰ পইণ্টটো তোমালোকে চাবলৈ গ'লে লাষ্টৰ পইণ্টত কি আহিছে idealismৰ এটা ইনফ্লুৱেঞ্চ আহিছে বিকজ দ্য থিংছ আৰ ডিপেণ্ডিং অন আৱাৰ মাইণ্ড বুলি কৈছে লাষ্টত ডাইৰেক্টলি কৈ দিয়া নাই কিন্তু ইনডাইৰেক্টলি ডেট মিনছ ইনডাইৰেক্টলি কেনেকৈ কৈছে শুনিবা থিংছ আৰ এক্সিষ্ট but first of all to have exist in this world first of all the idea about the things must have to be produced in your mind তোমাৰ মনত প্ৰথমতে তাৰ ধাৰণা থাকিব লাগিব তেতিয়াহে বস্তুবিলাকৰ অস্তিত্বটো থাকে তাৰ মানে কি বুজিলা তুমি things are depending on our mind and if it is so we can say that this is a concept of idealism যদি তেনেকুৱাই হয় তেতিয়াহ'লে তো আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে এইটো আইডিয়ালিজমেই হয় ভাববাদে হয় বাস্তৱবাদ নহয় বা সৰল বাস্তৱবাদৰ কনচেপ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে যদি সৰল বাস্তৱবাদ নহয় তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব বিচাৰিম আমি ইয়াক মানে আইডিয়ালিজমে ডিনাই কৰিছে বুলি ক'ব পাৰিম হৈছে লিখা নাই কিন্তু আইডিয়ালিজমৰ ইয়াত এটা ইনফ্লুৱেঞ্চ আহিছে লাষ্টৰ পইণ্টত তো ফাৰ্ষ্টত কি ক'লোঁ অভাৰ এম্ফাচাইজ অন পাৰচেপশ্যন ছেকেণ্ডত কি ক'লোঁ যে এৰৰ এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে ইলিউজন হেলুচিনেশ্যন সপোন ভ্ৰান্ত ধাৰণা সেইবিলাকক এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে তাৰপাছত থাৰ্ডটো কি ক'লোঁ যে ইণ্ডিভিজুৱেল নলেজক ইউনিভাৰ্চেল নলেজৰ যিটো হেৰি দিছে পজিশ্যন দিছে সেইটো আমি কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ তোমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল নলেজ তোমাৰ ব্যক্তিগত যিটো জ্ঞান হয় সেইটোক তুমি কেতিয়াও সাৰ্বিক বা যথাৰ্থ জ্ঞান কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা কাৰণ তোমাৰ জ্ঞানৰ লগত মোৰ জ্ঞানটো হয়তো মেচ নকৰিব পাৰে আৰু যেতিয়া মেচ নকৰে তেতিয়াহ'লে একেটা বস্তুৰ জ্ঞান বেলেগ বেলেগ কেনেকৈ হয় কণ্ট্ৰাডিকশ্যন এৰাইজ হ'ব গতিকে ইউনিভাৰ্চেল নলেজ কান বি একচেপ্টেড ইণ্ডিভিজুৱেল নলেজ কান বি একচেপ্টেড এজ ইউনিভাৰ্চেল নলেজ হৈছে ওকে নেক্সট পইণ্টটো কি ক'লে যে টু হেভ নলেজ এবাউট দ্য এক্সটাৰ্নেল ৱৰ্ল্ড বোথ ছাবজেক্টিভ এণ্ড অবজেক্টিভ চাইজ আৰ নেচেচাৰী তোমাৰ আত্মগত ধাৰণাও লাগিব বা আত্মগত জ্ঞানো লাগিব আৰু বস্তুগত জ্ঞানো লাগিব কিহৰ ক্ষেত্ৰত বাহ্যিক জগতৰ সম্পৰ্কে জ্ঞান আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত অকল তুমি এটাক ইম্পৰ্টেঞ্চ দিলে ইয়াত নহ'ব হ'ল আৰু লাষ্টৰ পইণ্টটো কি ক'লে পইণ্ট নম্বৰ 5টো কি কৈছে ইয়াত যে naive realismে কৈছে যে the external world is completely independent from our mind the things are exist with themselves বুলি কৈছিলে কিন্তু আমি এইটোক মানি ল'ব নোৱাৰোঁ কেলৈ মানি ল'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ ইয়াত কোনোবাই আইডিয়ালিষ্ট বা কোনোবাই আইডিয়ালিষ্ট বুলি মই ডাইৰেক্টলি ক'ব নিবিচাৰোঁ নেক্সট টপিকটো পঢ়িলে গম পাই যাবা যে কোনোবাই ডিনাই কৰিব বিচাৰিছে যে দ্য থিংছ আৰ এক্সিষ্ট উইথ দেমছেলভছ বাট ফাৰ্ষ্ট অফ অল দ্য আইডিয়া এবাউট দ্য থিংছ আৰ প্ৰডিউচ ইন আৱাৰ মাইণ্ড বস্তুবিলাকৰ অস্তিত্ব আছে হয় মানিছোঁ কিন্তু প্ৰথমতে সদায় মনত থকা যে বস্তুবিলাক আমাৰ মনত উৎপন্ন হোৱা এটা ধাৰণা হয় তাৰপাছতে বস্তুবিলাক বাহ্যিক জগতত ইয়াৰ অস্তিত্বটো আছে তাৰমানে এইটোত আইডিয়ালিজমৰ এটা ইনফ্লুৱেঞ্চ আহি পৰিছে হৈছে চ' এই 5টা আছিলে ক্ৰিটিচিজম নেক্সট আমি চাইণ্টিফিক ৰিয়েলিজম পঢ়িম অ'কে তাত আমি গম পাম কোনে ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে কিয় কৰিছে আৰু চাইণ্টিফিক ৰিয়েলিজমৰ এক্সপ্লেনেশ্যনটো পঢ়ি পিনে আমি কোৱালিটিজৰ কথাও ডিছকাছ কৰিম অ'কে থিংছৰ কোৱালিটিজৰ কথা অ'কে ফাইন হ'ব পঢ়িবা আৰু ডাউটছ থাকিলে মোক সুধিবা বাই বাই টেক কেয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ